إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nije biidhnillahi ta'ala večerva ke počneme so jedna nova knjiga, so jedna nova mnogo važna knjiga, a taja je od avtorot šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah. Ova knjiga i so nezinata kratkost, znači ta je kratka mnogo, no je mnogo važna i sodržuvat mnogo važni znači raboti, što sekoj jedan od nas treba da gi znaje, da gi razbere i da se čuva od njih. A ti se tokmu tije znači ašratu nawaqid, 10 uništuvači na islamot. 10 uništuvači na islamot. Mu se mola na Allah subhanahu wa ta'ala da ni dade nas iskrenost, vo našite govori, vo našite dela i da ne začuva nas od site vrstina iskušenija. Se ona što ke ni vredi nas, se oni je raboti i oni je dela koje sme gi pravele so iskreno za Allah subhanahu wa ta'ala i vo soglasnost so sunnetom od poslanika Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ova knjiga, kako što velit naši od šejh al-allama al-muhaddith Abdullah al-Bukhari hafidahullah velit, vo ova knjiga ni objasnuva nas šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah sprotivnoto od onije raboti koje sme gi učele nije vo 3 temeli, vo 4 pravila na širkot, vo 6 bazi, 6 osnovi. Znači, oni raboti koji sme gi učele vo knjigata 3 temeli, 6 osnovi, 4 pravila na širkot. Ovde se vo ova knjiga, koga njego nauči šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, vistinata hakot vo tije knjigi su argumenti, vo ova knjiga ni objasnuvat avtorot, pisatelot, šejhul Islam Muhammed rahimahullah, sprotivno to ti raboti što si učil tamo, što može da ti go razruša toa. Ti go uči to i tebe toa, znači detaljno ti go učit, za da go čuvaš za da go začuvaš što go imaš veke naučeno, što go imaš veke, znači ucvrsteno vo tvojето srca. Se kako što velit šejh Ahmed al-Najmi rahimahullah, jedan od imamite vo naše to vreme, velit deka وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ وَيَتَأَكَّدْ عَلَيْهِ, znači je zadolžnost za muslimanot i se potvrduvat potrebata tuka, znači se potvrduvat ušte poveke potrebata, znači se potvrduvat potrebata en yeta'allama hadhihi an-nawaqid, znači se potvrduvat potrebata
да ги научи тој овие уништувачи на исламот. Значи се потврдуваат потребата да тој да ги научи овие уништувачи на исламот. Зошто? Хатта ла јеқа'a фи шејин минха ва хуа ла јеш'ур. За тој да не падни во една од нив и тој не осеќава тука дека е паднат во еден уништувач на исламот. Разбравте? Значи некогаш човекот поради неговото незнаење може да падне во еден уништувач на исламот, и тој да не осети, и тој да не разбери. А во вистина тој е падна, значи, во еден уништувач од исламот. Потоа велит Шех Абдул ал-Бухари, хафизахуллах, во воводот на оваа книга, на Вақидул Ислам, велит Шех Абдул ал-Бухари, хафизахуллах, дека муслиманот му е задолжно да го чуват неговиот теухид, да ја чуват неговата вера и да се чува себе си од оние работи што се воспротив на теухидот и на исламската вера. Значи тој треба да се чува. Но како можеш да се чуваш ти од овие работи ако ти нема знање? Значи ти ако немаш знање, тогаш како ќе се чуваш? Значи без друго ти треба да имаш знање, да имаш знање. Зошто? Чувањето на верата. Вели Шех Абдул Бухари, хафизахуллах, чувањето на верата хуа расу мин даруријат ал-хамса. Вели Шех Абдул Бухари дека чувањето на верата е главата и главната работа на пет неопходните работи. Значи пет неопходни даруријат. Даруријат значи работи кои се неопходни, врвно важни. Знаете кои се тие пет врвни работи важни? Овие треба ние да ги познаваме, да ги знаеме. Пет врвни работи зошто е дојден Аллаховиот шеријат. Значи, за тие пет врвни работи да се спроведат, да се сочуваат. Затоа Аллах субхана ва таала имат објавено Куранот и сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам. За овие пет следниви работи што сега ние ќе ги напомниме, да се сочуваат. Првата работа од неопходните работи кои треба да се сочуваат е дин, верата. Верата значи е од неопходно нешто, значи морат да го научиш за да ја сочуваш. Од неопходните работи. Што значи не можеш да ги оставиш. Даруријат. Зошто ги оставаш, ти се најдуваш тогаш себе си во уништување. И крајот е џехеннем. Зошто како вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам, секој ќе влезе во џеннет. Куллу јадхулу џенна илла мен аба. Секој еден ќе влезе во џеннет, освен оној кој не сакат, кој се спротивставуваат, не сакат да влезат. Сахаба ридвануллахи алейхим не можеа да разберат да вистински имат луѓе што одбиваат и не сакаат да влезат во џеннет, и го прашаа пегамберот салаллаху алейхи ва салам зачудени: "Ва мен јаба ја Расулаллах?" А кој не сакат? Кој се спротивставува, значи да не сака да влезат во џеннет? Рече пегамберот салаллаху алейхи ва салам: "Мен ата'ани дахала ал-џенна." Кој е покорен, послушен спрема мене,
ke vlezit vo džennet. Wa men asani, a koji mi se sprotistavovat mene, znači na pejgamberu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, faqad aba. Toj se sprotistavil, toj ne saka, toj odbil, ne saka da vlezi vo dženneta. Zato, a znači, prva rabota, što je dojden šerijat od pričinata, za da bidat od tije 5 najvažnije raboti, da bidat začuvani, da se začuva. Prva rabota je verata, din. Vtorata rabota, što Allah subhanahu wa ta'ala go objavi ovaj šerijat, vosite vreminja. Isto. Što? Da biti začuvana. En nefsu. Da biti, znači, znači, čovečanstvo to. Nefs, yani dušata. No tuka, znači, se podrazbira, da biti, znači, čovečanstvo to začuvano. Znači, ne da se ubiva luge to, ne da se krada luge to, so nepravda, i ne luge to da se maltretira, i tak, tuku da biti dušata, znači čovečanstvo to, čovekot, da biti, znači, nedopirljiv. Osvem sona Allah subhanahu wa ta'ala što ga imat dozvoleno. Znači, ne nekoj sidet po nego kako što ke mu kefni dnevno i si pravi raboti, i si pravi, znači, dela. Ne, znači, od važnijite raboti na ova vera, od 5 najvažnijite, da se začuvat što? Da se začuvat verata prva, vtora, čovečanstvo to. Da se začuvat čovečanstvo to, nefsu, nefs. Čovjeko da biti začuvan. Znači, njegovi od ugled, njegovata krv. I taka, njegovata čest. Da ne biti njegovata čest taka izvalkana od seko eden. Tugu da biti začuvana. Wan nesel, da biti, znači, da biti njegovata čest, odnosno da biti znači, familijarnite vrski odnosi odnosno. Znači, se znajt koji je tatko od kogo je i koji je, znači, čičko od kogo čičko je. Znači, ne da ide luge da dojdat, da predizvikuva za sebe si deka to je tatko na nekoj dete, a to je uvistina ne je tatko. Od važnijite raboti što je dole, nismo da gi začuvat ovi raboti. Nekoj da si dojde reći da to dete je moje, ili to devojče je moje, ili taja žena je moja žena, a ta ne je njegova. I tako natam. Znači, ovi raboti da bidat začuvani, da ne se pravi dvovi raboti nepravda. To je, znači, pričinje to što je dojdena ova vera, što je objavljena ova vera. Isto 4. rabota, wal mal, znači da biti začuvano imanje to, odnosno bogatstvo to na čovekot. Znači da ne može tuka seko eden da mu pravit na decata, na naslednicite na toj čovek nepravda. Tuku, vo naša ta vera je mnogo detaljno objasnato i izvesteno oni je raboti koji se povrzuvat so nasledstvo to. Zašto? Dojdeno je to tako detaljno. Za da bidat tije raboti začuvani, za da zemat tije raboti da podat vo tije race, koji tije ima zasluženo. Ne da dodat luke, što nema nikakva vrsta to doj čovek i njegovite deca da bidat odstraniti, a to je da go zemit sve to. So intrigi, manipulaciji, izmami, take natam. I 5. rabota što da biti začuvana, znači el-aql, znači umod, razumod od čoveka, da biti začuvan. Ne da si igra seko eden i izmamuvač i manipulant. Znači, to je česta njegova. Potom velit, Šejh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, što tvoje to znanje, koga ti ke go naučiš ova nauka, ova znanja, znači ovi je uništuvači na islamu, od koga ti gi učiš, ovi je uništuvači na islamu, koga gi učiš ti,
Ti со ова учење, си кренат во патот фа иннеке ала себилил муъминин. Ти си во патот кренат, во патот на верниците. Значи, со твоето познавање. Прво, значи, го научи оние книги кои ги напомнавме, 3 темели, 6 основи, 4 правила на ширкот и други работи. И после тоа, кога ти учиш оваа книга, што е тоа спротивното од оние работи што ги имаш учено ти одиш, се движиш на патот од верниците. Мутабиун ли аулија Иллахи салихин. Ти ги следиш тука Аллаховите евли. Значи, ако не се брат, како што рекол имам Абу Ханифа, рахимахуллах, ако не се фукаха, ако не се алимите Аллаховите евли, тогаш Аллах нема евли. Значи, знаените луѓе се Аллаховите евли. Не луѓе што ти мислиш ги гледаш надворешно, дека многу клањаат и многу постат, но во вистина сите нивни дела ги прават со незнаење. Не. Но оваа работа, како што велит Имам Ел-Аузаи рахимуллах, едно од имамите на Селеф, Имам Ел-Аузаи рахимахуллах, велит да шејтанот на незнајкото, на незнаениот човек, му го разубавуваат ибадетот. Значи шејтанот види, му разубавуваат не овде ширкот во оваа ситуација, или гревовите. Му го разубавуваат што? Ибадетот. Зошто? За тој да се завлезит што поглабоко во ибадетот, да прави што повеќе ибадет, но што? Градено, тој ибадет е граден на незнаење. Така што тој прави дела што не се во согласно со сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем и нема да бидат тие примани. А тој мислит дека тој на патот на вистинските верници. Не ти кога ќе научиш вистината детално и невистината ќе научиш детално, тоа е дел ова книга, таа невистина да ја научиш детално со аргументи, тогаш ти следиш патот на вистинските верници и ги следиш Аллаховите евли. Муптаидун анис себилил муџримин. И исто време, значи слуша овие збори од Шех Абдул Бухари што вели. Исто време, ти значи кога следиш патот на верниците и патот на Аллаховите евли, во другата страна се оддалечуваш ти од патот на криминалците. Некои луѓе, за жал, мислат дека само криминалец е оној кој крадит, кој работи со дрога, со други забранети работи. Не. Криминалци си оние што во име на верата зборат без знаење и во име на верата ги манипулираат луѓето. Ти се криминалци исто. Пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салем еден ден излезе во Медина, брат, на пазар. Еден човек имаше во една вреќа ставено урми. Пекамберот салаллаху алейхи ва салем ги стави раката во долниот дел од урмите. Тие беа расипани, а горниот дел изгледа убави. Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ва салем, што е ова? Рече, ја Расул Аллах, ги фати дождот. Значи сака да ги продаде, ама ги фати, се расипале малца. Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ва салем, мен гашана лейсе минна. Оној кој нас не преваруваат, не е од нас. Алимите велат, ова е за преварување за дуњалочки работи. А како е да те превари некој во верата? Како ќе реагираше тоа по пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салем? Значи ти се многу поголеми криминалци. Зато ти со следење, со знаењето твое за вистината и исто со знаењето твое за невистината, се чуваш од таа невистина, ти така се оддалечуваш од патот на криминалците. Се ти не можеш да се оддалечиш од тој пат ако немаш знаење.
и ако не ги научиш нивните замки и интриги. Тогаш вели Шейх Абдул Бухари, хафидахуллах, така што градено на ова што помина сега пред кратко, требит фаједжибу алейке ан та'рифа al-haqqa mufassala wal-batila mufassal. Тебе ти е задолжно, не значи препорачливо, не. Задолжно, једжиб, ваджиб. Што е дефиницијата на ваджиб во исламот? Ако го правиш, ќе бидеш награден. Ако го оставиш, ќе бидеш казнен. Једжибу алейке, тебе ти е задолжно. Што? Да ја знаеш вистината детално. Исто да ја знаеш невистината детално. Значи, двете треба да ги знаеш. И вистината детално, и невистината детално. Вистината детално знаеш за да ја следиш, да ја правиш. Невистината знаеш детално за да се чуваш да бегаш од неа. Значи, двете треба да ги знаеш. Ама ти, ако ја земиш оваа вера како вид на еден хоби, значи малце кратко време, брат, ништо нема да биде од тоа. Ти ако сакаш со све да влезеш во дженнет, требит да сакрификуваш. Зашто како вели пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ве селем, дженнетот е обкружен со тешкоти, а дженнетот е обкружен со тешкоти, а джехенемот све со оние работи што му се допаѓаат, значи на душата, со страсти, со емоции. Да, ти треба да се одлучиш. Треба да се одлучиш многу добро. Ова работа е сериозна, врвно сериозна работа. Затоа што треба да ја знаеш тогаш вистината детално и невистината, значи и невистината детално. Тогаш ти со тоа си ти се најдуваш на патот, на караванот од вистинските верници. И се оддалечуваш од караванот на криминалците. Разбравте? Значи ти ако сакаш да бидеш во караванот на верниците и да се оддалечиш од караванот на криминалците, тогаш треба да ја знаеш вистината детално и невистината детално. Тоа е, значи, тоа е барано од мене и од тебе. И од Аллаховата правда е да Аллах субханаху ва таала не остави нас така на дуњалокот. Туку ни испрати пекамбери, прателици и книги. Во тие книги кои ги имат Аллах субханаху ва таала објавено, тука се најдуваат вистина. Затоа значи бараја таа вистина во Куранот и во суннетот аутентичен од пекамберот Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Се тука е вистинското, како што вели Шейх Абдул Бухари хафидахуллах, тука се најдува значи вистината. Значи оно која бараат вистината, ако ти си од тие луѓе која бараат вистински вистината, тогаш тој нека се врати назад во Куранот и во сунетот, тука ќе ја најде вистината детално и невистината детално. Потоа, во врска со ова знаење, познавање вистината и невистината детално двете, спомнува Шейх Абдул Бухари хафидахуллах говорот од Шейхул Ислам Ибнул Каим рахимуллах во врска со врстите на луѓе во оваа работа. Гледаш, треба речениците некој па се долги многу. Некој па значи треба да пазиш добро, значи од каде се почнал со реченицата, каде се завршуваат. Некој па треба да поеш дома да го слушаш 10 повторно, и 2 пати, и 3 пати. За да најдобро е да пишуваш. Овие работи треба да се пишуваат. Тефтери дома се соберат со пишување. Секој нека се праша сам. Велит Ибнул Каим рахимахуллах. Врстите на луѓе во познавање вистината детално и во познавање на невистината детално, колку се тие врста на луѓе? Се 4 врста на луѓе.
Првата врст е hum a'lamul khalqillah. Тие се најзнаените Аллахови створенија. Тие се оние луѓе кои знаат вистината детално и невистината детално. На врвот нивни се кој? Сахаба ридвануллахи алейхим. Сахаба значи пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Тие се значи врвот на тие луѓе која знаја вистината детално и невистината детално. И после нив имамите на овај уммет до нашата денешница. До нашата денешница. Што ја знаат вистината детално и невистината детално. И од ним е нашиот шейх Ал-Аллама, мухаддис Рабија ибн Хади Ал-Мадхали. Шейх Рабија, брат, како што велеше неговиот син Мухамед ибн Рабија, да не беше Аллах Джелешану, а после мојот татко, ние денеска ке бевме со ихванул муслимин во еден саф и ке мислевме сите сме селефи. Но овај човек ги откренив. И затоа, вие самите имате искуство направено со тие луѓе. Кога ќе слушнат тие името на овај алим, не можат да понесат да извадат од нивните устни, значи некој добар збор. Да. Значи, зашто има тие проблем овде, брат, со овај алим? Зашто работава, не се работите да овие шех им зел пари. Не. Не им зел пари. Не работите им зел некоја работа, нивна дуњалошка позиција. Не. Да им зел нешто друго. Не, брат, да им зел некоја ливада, нива, куќи. Не, брат, ништо. Проблемот е единствен. Овај алим ги има нивните глави, не тие поединач, не, главите нивни ги имат откриено. И ова е затоа до ден денеска болка, што тие не имаат, значи, како се виката, преболено, како се викат. Ибнул Каим рахимуллах вели, значи, првата група, врста на луѓе, што се најзнаените створенја Аллахови. Кои се тие? Што ја знаат вистината детално и невистината детално. Врвот нивни се сахаба ридвануллахи алейхим. После имамите што ги следат нив. Втората група се тотално спротивно од ова првава група. Тие не знаат вистината детално, ни па невистината детално. Шех Абдул Бухари велит, тие се слични на животните. Значи, види, не се тие, значи, група на луѓе што се кренати, што имаат вредност. Не, тие се слични на кој? На животните, брат. Сега ти сам себе си прашај се, дали јас посакувам за себе си да бидам, што ми дал Аллах Джешану, акал, и разум, да бидам сличен, да бидам спореден со животни? Никогаш здрав човек не го прифаќа това за себе. Тогаш почне да ја учиш. Нарочито сега во овие можности, кога ние имаме можност да научиме, брат. Ние не треба себе да се штедиме, брат. Се тоа така мене ми иде некогаш, значи како да се штедиме во барање на знаење. Брат, оваа работа, ја прва работа, овде што го уча се со вас, ова за мене е повторување. Ја и да бида сам овде и да очита само дерсот, јас су придобила. А како е кога се спремува за тој дерс? Па да го предаваш тој дерс. Сите тие работи ми се враќаат мене назад. На прва линија јас имам самиот, значи, придобивка од тие дерсови. И се надева исто, значи, и вие да имате придобивка од тие дерсови. И затоа, значи, ние треба да бидеме од оние луѓе кои се во првава група, а не да бидеме споредени со втората, кои се слични на животните, брат. Третата група на луѓе, која спомнуват Ибнул Каим рахимахуллах, е онаа група на луѓе која познаваат вистината детално, а невистината ја знаат општо. Значи имате такви луѓе. Знаат вистината детално. Но невистината, батилот, го знаат општо само. Значи, кога ќе дојдат некој судири, некој сукопи, некој фитен проблеми, тој не знае како да реагират.
Тој знаат што е вистина, ама во такви проблеми сукопи не знаат како со кои аргументи да ги употребит. Значи има такви луѓе. Значи тоа знаат вистината, но во врска, во спротивставување на невистината и откривање на невистината, тој не знае значи како да аргументират и не знаат како да се значи да постапит. Алейки селам ва рахметуллах. После тоа велит Шейхул Ислам ибн Каим рахимахуллах, четвртата врста на луѓе се оние луѓе кои ја знаат и ја познаваат невистината детално, а вистината знаат општо само. Значи ова е спротивно третата група. Значи третата ја знаат вистината детално, не вистината општо. Овие последнава четвртава врста на луѓе ја знаат невистината детално, а вистината општо. Некој сега од нас може да се го постави прашањето и да речи како е можно да некој да ја знае невистината детално, а вистината општо. Како е можно? Шейх Абдул Бухари хафидахуллах велит, можно е зашто тој човек живеал во тие заблуди. Значи, пример, човек што бил брат суфист сам, бил со ним внатра глабоко. Тој многу други работи знаат повеќе од тоа што не бил со ним внатра. Или човек бил самиот значи криминалец во дуњалочки смисл. Значи крадење, прање, лоши работи и така натам. Тој човек тие работи знаат многу побарго да ги фати тие луѓе од што немал работа со нив. Значи, ова е познавање од таа четврта врста на луѓе. Потоа вели Шейх Абдул Бухари хафидахуллах, Allah subhanahu wa ta'ala сакат шеријатско сакање. Да верниците е познаваат вистината детално. Значи, Allah го сака, ти требиш, значи, што велите Ибн Каим рахимахуллах, што кажуваат вистинска љубов спрема Allah subhanahu wa ta'ala. Вистинска љубов спрема Allah subhanahu wa ta'ala е она вистинска љубов да сакаш она што го сакат Allah и да мразиш она што го мразит Allah subhanahu wa ta'ala. Тоа е вистинска љубов. Затоа ти сега пази и гледај во Аллаховата книга и во сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллем што сака мојот создател. За јас тоа да го сакам. Што мрази мојот создател, за јас тоа да го мразам. Мојот создател ти разбираш од овие зборови на овие имами дека Аллах субханаху ва таала сакат од нас сите да ја научиме ние вистината на детален начин. Ова го сакат од нас Аллах субханаху ва таала да научиме вистината на детален начин. Во детали, да. А во друга страна исто, Аллах субханаху ва таала сакат од нас да ја научиме невистината, патот на криминалците, детално да го научиме, за да го мразиме. Зошто? Се Аллах субханаху ва таала тој пат го мразит. Ако ти, значи, не го познаваш тој пат на тие муџрим, значи, криминалец, злочинец, пато на злочинците, ако не го познаваш ти, како ќе го мразиш? Може би ти, поради твоето непознавање на тие злочинци, ти ќе ги сакаш нив. Значи, сакаш ти оние луѓе кои Аллах субханаху ва таала ги мразит. Значи, гледаш, овие работи се поврзани една со друга. Затоа треба многу пазење. Многу пазење. И на крај, во врска со ова знаење вистината детално и знаење невистината детално, вели Шейх Абдул Бухари, оној кој ги знае двете патишта детално, содржува знаењето твое, познавањето твое за вистината и невистината детално, тука содржуваат придонеси огромни. Придонеси кои никој не ги знае колку се огромни, освен Аллах субханаху ва таала. Значи, ова работа е огромна, брат. Шейх Абдул Бухари не го влага тоа вовет, брат, само така узалу, без смисла. Има смисла тука. За ти да ја познаваш вистината детално и невистината детално. Тука содржува, значи, огромни плодови, брат.
за твојата стречност во дуњалокот и во ахиретот. Плодови кои не ги знае целосно, освен единствениот Аллах субханаху ва таала. Затоа, значи, почни да ја учиш вистината детално и невистината детално. И дел од знаење на невистината детално е токму оваа книга, Уништувачите на Исламот. Навакидул Ислам. Значи, овде, шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах спомнуваат 10 уништувачи на Исламот. 10 работи, кога би ги правил ти го уништуваат твојот Ислам. Ти раскинуваш, значи, сите врски со оваа вера. Некој може да се прашат и да си постави прашање, па дали уништувачите на Исламот се само 10? Значи, некој може да помисли, че шейх Мухамед рахимахуллах спомина само 10 уништувачи. 10. Сега некој може да се прашат, дали, значи, уништувачите на Исламот само се 10 ли имат повеќе или како е? Да, имат повеќе. Уништувачите на Исламот, како што вели шейх Абдул Бухари хафизахуллах, се над екфер мин 400, се над 400 уништувачи на Исламот. 400 изгора се работи што можат да ти го уништат твојот и мојот Ислам. Но шейх Мухамед рахимахуллах ги спомна овие 10 што тие се најжестоко опасни, значи најопасни се, најризични и луѓето највеќе паѓаат во нив. Значи, тие се најопасни и луѓето паѓаат. Значи, тоа е причината. Зошто се некој може да те праша тебе? Добро, вие учите книгата од Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах Навакидул Ислам. Зошто вие учите таа има само 10, а има уште, еве ќе ти кажам уште 5 други пример. Ти застануваш пред него, велиш како мој Семир научеше нас, а овде кажуваат уште други 15, 30 ти ги бројат, уште други 400 ти ги бројат. Не е смислата од авторот шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах да тој сите да ги напомни тука. Не, смислата него е да ги спомни оние уништувачи што највеќе луѓето се слизнуваат во нима и најопасните. А тие уништувачи, значи што се 400 и повеќе, се каулија, значи со говор што можеш да иследиш од Исламот, се амелијан, се значи во правење во дела, ако правиш некое дело, значи те исфарла тоа и дело од верата, и'тиқадијан, значи со верување, ако веруваш нешто во некој евлија, што му даваш Аллахови права на тој евлија, те исфарла тоа од верата. И што е работата? Шек сомнеш. Како, например, сомнеш? Аллах субханаху ва таала не имат известно дека џенетот и џенемот постојат, така? Ти сега се сомлеваш овде. Се сомлеваш, постојат или не постојат? Мојт или не мојт? Аллах не имат известно дека ќе не оживит, така? Овде ти се сомневаш, се прашуваш, ќе биде или не ќе биде? Излагаш од верата ти. Излагаш од верата. Сега ќе се вратиме во самиот наслов на книгата. Навакид, уништувач. Ова е множина во арапскиот јазик. Навакид. Еднина од навакид, еднина е нақид. Што значи нақид? Нақид иде од зборот хедема. Хедема на арапски разрушување, расипување. Ти нешто правиш сега, градиш зид, така? На крај што? Го разрушуваш со токмак. Што се направи на тој зид ти? Тој убав изграден зид. Тој убав, ти си вложил тука, си вложил голем труд. Но на крај го разрушуваш, го уништуваш, го расипуваш. Така и твојата вера се разрушува, да те види јасно. Ти ако се трудиш, ти правиш многу дела, но еден ден починаш да правиш дали со зборови,
дали во срцето, дали во дела, дали со сомнежи, значи веруваш работи што ти немаш право за тие работи да ги веруваш, немаш аргумент, тогаш ти тоа градење што си го изградил во твоето срце, го разрушуваш, го уништуваш, го расипуваш. Тоа е значи навақид, нақада, нақид. Значи хедема, разрушување, расипување. И тоа е значи смислат од овај наслов навақидул ислам е значи оние работи кои твојот ислам го анулираат, го уништуваат. Значи ти излагаш од верата. Со правење на тоа ти излагаш значи од верата. И тој нақид, тој уништувач е значи може да биде дело, може да биде говор, може да биде верување, може да биде сомнеж. Потоа спомнуваат Шех Абдул Бухари хафидахуллах шурут ар-ридда. Условите за испаѓање од верата. Сети овај вовет, овај влез за оваа тема, требаш овие некои работи основни да ги разбериш, за понатаке да градиш на овие работи тоа што ќе идат. Затоа е важно. Овде спомнува сега Шех Абдул Бухари хафидахуллах шурут ар-ридда. Значи услови на изфрлување од исламот. Значи услови кои изфрлуваат од исламот. За да се изфали човекот од исламот. Прва работа што се од шурут да биде ел-булуг. Ел-булуг да биде тој човек или таа жена возрасен. Значи возрасен, исламски гледано возрасен. Значи тоа е од условите на отпаѓање од верата. Исто акл, да имат ум и разум. Ако човек го изгуби аклот негов и прави ширк или вели зборови на ширк, тој нема да биде за тоа осуден. Зошто? Тој го зборувал тој збор на куфр или тој збор значи на ширк во време кога тој неговиот акал значи го имат изгубено. И затоа значи оние луѓе што не се значи токму со паметот, значи тие не се земаат на осудување. Зошто? Тој е од тие значи шурут ар-ридда. Шурут ар-ридда значи од условите. Од тие услови стои ел-ихтијар. Значи тој да го одбери сам тоа. Не значи да биде присилен. Да значи негово сама одредба биде ихтијар. Не да биде тој присилен да прави некое дело. Пример некој те присилуваат што? Да паднеш на сежде пред еден кип. И тој ти се заканува тебе со пиштол. И ти знаеш дека тој е во можност да ти го пуштит. Ти знаеш, значи, заканата него, ти ја знаеш дека тој може да го стори тоа. Ти, ако во тој момент, во таква тешка ситуација, врвно тешка, лоша ситуација, ако ти во таква ситуација одиш на сежда пред еден кип, за да се зачуваш себе си свое, за ова нема да бидеш осуден како мушрик. Зошто? Не се случило тоа со твојот хијар. Значи, за твојото одлука. Ти не е таа твоја слободна одлука. Туку ти си присилен тука. Во врска, како реков месиника за Амар ибн Јасир и Сумеја и така натаму. Значи, гледаш, работите во брат се поврзуваат една со друга. Ама ние ако не пишуваме, ако не повторуваме, се заборава сутек на времето и джомити после пола година немаме ништо учено. Значи, тоа е голем проблем. Ел-ирада. Исто од шурут ар-ридда, од условите за човекот да излезе од верата, е да се случи тоа со неговата волја. Ирада, значи ирадатун, значи да се случи со неговата волја, значи да не биде тоа значи со присилност против неговата волја. Иста друга работа, петтата работа е ел-илм. Ел-илм, да има знаењето за тоа. Може би човек
Некој може како што има врска со ова за услови со излагање од верата, знаењето? Да, некој човек може да има живено во средина, кај што тие веруваат да поеш кај гробот да му се молиш на мртвиот е од најдобрите дела во исламот. Значи, така кругот негов, знаените луѓе во кои живеал тој, неговата фамилија и неговите оџи, џами и сите натаму, сите му кажувале нему од дете мало, дека да оиш кај гробот филан, тоа е многу добро дело. И да му се молиш нему. Тој значи, нема знаење дека ова е ширик, дека ова го уништуваат исламот и тоа не, тој нема знаење. Тој мисли дека ова е од големите добри дела. Тој чим има, значи, ваке е измамен, тогаш не можеш да го осудиш него, се додека да му ги пренесиш аргументите. Значи, речи има овде важност. Ти гледаш човек гледаш пред еден гроб, од насечта, на гробот му, од насечта, на гроб, или на кипот. Што велиш? Делото е ширк. Тоа дело, ширк. Ама кога се работи специфично да го осудиш тој човек, овде чекај, не смеш. Овде требаш да му ги пренесиш аргументите за таа работа. Па кога ќе му ги пренесиш аргументите да ги разбери тој, тогаш имаш право да го осудиш него за неверник. И ова работа алимите велат во врска со текфир, правење за неверник некого, ова работа се враќаат кај алимите. И затоа вие една работа треба да сватите со текфирува, така? Семир текфируваат велат, така тие. Некој си тие, значи, од незнаење, значи, за жал ова, брат, за жал, зборот, брат, значи, текфир, хукм бит текфир, значи, осудување со текфир, овие се од огромните работи во шеријатот. Ова е, значи, да го извадиш некого од верата. Ова е едно правило, брат, во верата. А тебдија, осудување некого за новотарец, ова е сосема друга работа. Значи, тебдир и текфир се две различни работи. Значи, јас кога велам филан и филан е новотарец, ова нема врска со текфирување. Ова е тебдир. Новотарец прогласување тој човека. А многуте, значи, измешале овде. Значи, ја тебе ти го обрнав вниманието, така? Зошто? Значи, има разлика овде, брат. Кога ти ќе застанеш пред исламски суд, кади, и тој ти ми вели мене, другиот овија ме текфирал мене. Ја му се смеам в лице. Каде е тоа? Па еве пушти го. Кади ќе рече ти имаш акал или не имаш акал? Ова е тебдир. Ова не е текфир. Значи, текфир е, брат, една работа, тебди е сосема друга работа. Тебди е, значи да речеш ова е новотарец, тој е уште муслиман. Тој е само новотарец, тој не е од ахлу сунна, тој не е селефи. Ама тој е муслиман, брат. Тој е муслиман. И ние дали сме рекле за некого од нив, овај не е муслиман, значи да го судиме за дека излегол од верата, не е више во исламот, никогаш, брат. И овие работи, како што вели шех Салих ал-Шех, се враќаат кај алимите, брат. Значи оваа работа се враќаат кај алимите. Значи овие врвни работи, текфир на луѓе да правиш, значи да го осудиш за излезен од верата, брат, ова работа се враќаат кај алимите. Зошто и можеби ти ќе го осудиш него за неверник со неправда. Се ти мислиш, замислуваш дека ја го видов него, направи тој нешто, гото неверник е. Не, ти не знаеш што го натера него да го направи тоа. Може би неговото незнаење. Може би беше присилен тој да го направи тоа. И така натаму, значи. Може би во тој момент тој не беше тука со паметот. Значи, акалот ги имаш изгубен тој. Тоа значи од условите за да го осудиш него за таа работа. Да, овие работи се тешки, брат. Зашто овде се поврзуваат, значи, други работи после. Ако ти го осудиш еден човек за неверник, знаеш, значи после? Жената него треба да се разведи тоа него. Значи муслиманката не сме да живее со неверника. После неговото имање не сме неговите деца да го земат, да го наследат. Значи овде, брат, ланец е ова. Не е само тебе ти чефнало ова работа и готово ја го осудив него. Не, брат, овие се поврзани работи овде. Овие се, значи, тешко, врвно, комплицирани работи.
И зато алимите велат, ова работа се враќа кон и то врвните алими што се цврсти во знање. Потоа, Шех Абдул Бухари, хафидахуллах, спомнуват неколку ба'ду дawabit фи такфир, каваид. Спомнува Шех Абдул Бухари, хафидахуллах, неколку правила во текфирување. Значи, правила што треба да ги знае човекот во врска со текфирот, со осудување на еден муслиман за кафир. Но, биидниллахи таала, овие работи ке ги учиме во идниот дерс. Се поради времето така јацијата се ближит, ке ги учиме ова во идниот дерс. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.